Hello everyone. In previous lecture video, we see another compound in class antiseptic and disinfectant, that is chloroxylene, or it is also called as chloroxylenol, which contain basic ring as a phenol. Okay, the structure is similar to chlorocresol. Chlorocresol चे त्याचं स्ट्रक्चर कसं आहे, सिमिलर आहे. ओनली डिफरन्स इज दॅट in chloroxylenol at fifth position there is additional methyl group, while in chlorocresol this methyl fifth position methyl group is absent, and IUPAC name of this chloroxylenol is 4-chloro-3,5-dimethyl phenol. Okay, so this is regarding the chloroxylenol. And then we see a marketed preparation of chloroxylene, that is most popular preparation is Dettol. Then another one is Proon, and another one is Ferginol. Okay, so next we see formaldehyde solution, that is HCHO, which contain aldehyde group. IUPAC name is methanol. Synonyms for this formaldehyde solution are formalin and formol. Okay, then we see physical property, uses, storage condition. Then this marketed preparation for this formaldehyde is Strathclyde and Nice. Okay, then we see hexachlorophene. As name indicate, hexachlorophene, it contain 6 chlorine molecule. Okay, then we see one reason for the hexachlorophene, that is why hexachlorophene has less water solubility. Okay, or hexachlorophene is water insoluble. Why? Because hexachlorophene is biphenolic compound. hexachlorophene कसा आहे, biphenolic compound आहे, and these two phenol ring are joined by methylene group, that is CH2 group, and it contain 6 chlorine molecule. Okay, it contain 6 chlorine molecule, and due to higher chlorine content, this hexachlorophene is less water soluble, or it is insoluble in water. Okay, आणि कोणत्या pH मध्ये किंवा कुठल्या pH च्या रेंजमध्ये हे हेक्साक्लोरोफिन ॲक्टिव्ह असतं, तर दॅट ॲट pH 5 to 6. ओके, आणि मोनोफिनॉलपेक्षा हे हेक्साक्लोरोफिन कसं असतं, मोर ॲक्टिव्ह असतं. ओके, देन वी सी the uses, chemical property, storage condition for hexachlorophene. Then another one reason we see that why hexachlorophene is not used in treatment of burn. hexachlorophene burn च्या ट्रीटमेंट मध्ये यूज केलं जात नाही का? The hexachlorophene is not used in treatment of burn because it has systemic toxicity. Okay, रॅपिडली ॲब्सॉर्ब होतं, आणि त्याच्यामुळं ते सिस्टेमिक टॉक्झिसिटी काय करतं, प्रोड्यूस करतं. म्हणून हेक्साक्लोरोफिन हे बर्नच्या ट्रीटमेंटमध्ये काय केलं जात नाही, यूज केलं जात नाही. ओके, देन वी सी मार्केटेड प्रिपरेशन, दॅट इज हिसोफेक्स. ओके, इट इज अ अँटीबॅक्टेरियल वॉश. ओके, then next compound is a liquid phenol. Okay, phenol or liquid phenol. Okay, as phenol indicate, मी तुम्हाला आधीच्या क्लोरोक्रेसॉल मध्ये सुद्धा सांगितलंय आणि क्लोरोझायलिन मध्ये सांगितलंय. फिनॉल म्हणजे कोणतं कंपाऊंड, जर बेन्झिनला पॅरापोझिशन म्हणजे फर्स्ट पोझिशन, बेन्झिनची सगळ्यात टॉपची पोझिशन, तिथे जर OH हायड्रॉक्सी म्हणा किंवा अल्कोहोल ग्रुप म्हणा, OH ग्रुप जर अटॅच झाला, ओके, OH ग्रुप जर अटॅच झाला, अल्कोहोल किंवा हायड्रॉक्सी ग्रुप अटॅच झाला, तर त्याला काय म्हटलं जातं, त्या कंपाऊंडला फिनॉल म्हटलं जातं. ओके, सो दिस इफ OH group or alcohol group is attached to benzene, then that compound is converted into phenol. So this is the structure of phenol. हे काय आहे, फिनॉलचं स्ट्रक्चर आहे, स्क्रीनवरती दिसतंय तुम्हाला. बेन्झिन आहे आणि OH ग्रुप आहे. सो देर इज नो एनी IUPAC nomenclature for phenol. Okay, so do you understand the structure of phenol or liquid phenol? Liquid phenol or phenol, if benzene contain OH group at para position, then that compound is called as phenol. Okay, so this phenol, liquefied phenol, आता phenol हे काय असतं, सॉलिड असतं. आता liquefied phenol कसं बनवलं जातं, so this liquefied phenol is prepared by melting phenol on water bath. ओके, डायरेक्टली केलं जात नाही. वॉटर बाथ आपण बघितलेलं आहे प्रॅक्टिकलमध्ये. ओके, गेल्या वेळेला केमिस्ट्रीला सुद्धा आपण यूज केलेला आहे वॉटर बाथ. स्क्वेअर असा चौकोनी कलरचा स्टीलचा होता. ओके, सो दिस
पावडर फिनॉल इज मेल्टेड. ओके, तिला काय केलं जातं, वॉटर बाथवरती मेल्ट केलं जातं. देन सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ वॉटर इज ॲडेड. ओके, सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ वॉटर इज ॲडेड आणि त्याच्यामध्ये नंतर सफिशियंट क्वांटिटी वॉटर ॲड केलं जातं. सो लिक्विफाईड फिनॉल कसा बनवला जातो, द phenol is melted on water bath and then sufficient quantity of water is added into that. ती जी फिनॉलची जी काय सॉलिड पावडर असेल किंवा त्याचं क्रिस्टल्स असतील ते काय केले जातात, मेल्ट केले जातात वॉटर बाथवरती आणि त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये सफिशियंट क्वांटिटी म्हणजे जेवढं आपल्याला हवं आहे तेवढ्या अमाऊंटमध्ये आपण काय करायचं, वॉटर ॲड करायचं. सो बाय धिस मेथड लिक्विफाईड फिनॉल इज prepared. Okay, then this liquefied phenol has another name. This phenol is also called as carbolic acid and this phenol is one of the oldest antiseptic. सगळ्यात एक जुन्या अँटीसेप्टिक मधलं एक अँटीसेप्टिक आहे ते म्हणजे फिनॉल. सो दिस फिनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज कार्बोलिक ॲसिड. फिनॉलला दुसरं नाव काय आहे, कार्बोलिक ॲसिड. फिनॉलचं दुसरं नाव आहे कार्बोलिक ॲसिड अँड दिस फिनॉल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट अँटीसेप्टिक. हे फिनॉल काय आहे, एक ओल्डेस्ट अँटीसेप्टिक आहे. ओके, सो डू यू अंडरस्टँड द फिनॉल. फिनॉलचं स्ट्रक्चर काय आहे, बेन्झिन रिंगला OH ग्रुप अटॅच झाला की त्या बेन्झिनचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं, फिनॉलमध्ये होतं. आणि फिनॉल लिक्विफाईड फिनॉल म्हणजे लिक्विड फिनॉल कसं बनवतात, by melting phenol on water bath and then add sufficient quantity of water. Okay, then another name for this phenol is carbolic acid. Okay, phenol is also called as carbolic acid and phenol is one of the oldest antiseptic. हे काय, एक ओल्डेस्ट अँटीसेप्टिक आहे. देन नाऊ वी सी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस लिक्विड फिनॉल. what are the physical property? So this first physical property of phenol is that it is occur as colorless to pink. Okay, may be colorless to pink, deliquescent crystalline material. Okay, deliquescent crystalline material. deliquescent म्हणजे थोडक्यात खडीसाखर जशी असते त्या नेचरमध्ये हा काय होतो, दिसतो. सो द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज दॅट इट इज ऑकर ॲज colorless to pink deliquescent crystalline material. Okay, colorless to pink deliquescent crystalline material. Then next is liquid phenol has characteristics odor. liquid phenol ला काय असतो, एक characteristics काय असतो, odor असतो. so it has characteristics odor. Then third one, it is caustic in nature. Okay, it is caustic in nature, CAUSTIC. it is caustic in nature. Then regarding solubility, it is less soluble in water but more soluble in alcohol, glycerin, fixed oil and volatile oil. so solubility बद्दल काय आहे लिक्विड फिनॉलची प्रॉपर्टी, लिक्विड फिनॉल इज लेस soluble in water, then more soluble in alcohol, glycerin, फिक्स्ड ऑइल अँड व्होलाटाईल ऑइल. वॉटरमध्ये लेस सोल्युबल आहे तर अल्कोहोल, ग्लिसरीन, फिक्स्ड ऑइल आणि व्होलाटाईल ऑइल याच्यामध्ये तो काय आहे, मोर सोल्युबल आहे. द लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज दॅट इट इज ससेप्टेबल टू ऑक्सिडेशन. ऑक्सिडेशनला काय आहे, तो ससेप्टेबल आहे. दॅट इज ऑन एक्सपोजर टू एअर इट टर्न इन टू पिंक. ओके, जर कलरलेस फिनॉल आपण एअरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये ठेवला तर त्याचं ऑक्सिडेशन होऊन तो काय होतो, पिंक कलरमध्ये त्याचं कन्व्हर्जन होतं. ओके, सो वी सी द फिजिकल प्रॉपर्टी. काय काय होत्या फिजिकल प्रॉपर्टी. फर्स्ट काय होती, इट इज ऑकर ॲज कलरलेस टू पिंक deliquescent crystalline material. Okay, then second physical property, it has characteristics odor. Third physical property, it is caustic, CAUSTIC. it is caustic. Then fourth one, it is less soluble in water but more soluble in alcohol, glycerin, fixed oil and volatile oil. The next property is it is susceptible to oxidation. That is, on exposure to air it is converted into pink color. Okay,
देन वी सी केमिकल प्रॉपर्टीज, रिॲक्टिव्ह नेचर कसं आहे या लिक्विड फिनॉलचं. तर वेन वी ट्रीटेड लिक्विड फिनॉल विथ ब्रोमीन वॉटर ओके, जर आपण लिक्विड फिनॉलला, हा जो फिनॉल आहे त्याला ब्रोमीन वॉटर बरोबर ट्रीट केलं, म्हणजे 1 मोलिक्यूल फिनॉलचा आणि 3 मोलिक्यूल ब्रोमीन वॉटरचे, म्हणजेच हे जे स्ट्रक्चर दिसतंय स्क्रीनवरती, बेन्झिनला OH ग्रुप अटॅच वाला फिनॉल प्लस 3 ब्रोमीन 3 Br, देन दिस फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू ट्रायब्रोमोफिनॉल. ट्रायब्रोमोफिनॉल म्हणजे काय, हे जे फिनॉल दिसतंय आपल्याला इथे काय होतील, 3 ठिकाणी ब्रोमीनचे मोलिक्यूल काय होतील, अटॅच होतील. म्हणजे OH जे आहे ती पहिली पोझिशन आहे, त्याच्यानंतर तुम्ही नंबरिंग दिलात तर उरलेल्या 5 ठिकाणी काय होतात, 5 पैकी कोणत्याही 3 ठिकाणी काय होतं, ब्रोमीन जाऊन अटॅच होतो आणि या फिनॉलचं कन्व्हर्जन कशात होतं, ट्रायब्रोमोफिनॉलमध्ये. आपल्याला रिॲक्शन लिहायची नाही, आपल्याला फक्त विचारलंच केमिकल प्रॉपर्टी तर फक्त स्टेटमेंट लिहायचं आहे. ते स्टेटमेंट काय आहे तर बाबा, जेव्हा when phenol is treated with bromine water then this phenol is converted into tribromophenol. Okay, when phenol is treated with bromine water then phenol is converted into tribromophenol. Okay, then second is violet color is formed with ferric chloride solution. जर आपण टेस्ट ट्यूब घेतली आणि त्याच्यामध्ये आपण लिक्विड फिनॉल टाकलं, फिनॉलचं लिक्विड टाकलं आणि त्याच्यावरती नंतर फेरिक क्लोराईड टाकलं, तर टेस्ट ट्यूबमधला कलर काय होतो, व्हायलेट कलर होतो. ही एक फिनॉलची आयडेंटिफिकेशन टेस्टसुद्धा आहे. काय करणार, टेस्ट ट्यूब घ्या, टेस्ट ट्यूबमध्ये थोडं लिक्विड फिनॉल घ्या, फिनॉलचं लिक्विड घ्या आणि त्याच्यावरती वरून काय टाका, फेरिक क्लोराईडचं सोल्युशन टाका, की त्या टेस्ट ट्यूबमध्ये कलर कोणता येईल, व्हायलेट कलरचा त्याच्यामध्ये काय येईल, कलर येईल तुम्हाला. दिस इज वन ऑफ द आयडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर लिक्विड फिनॉल. लिक्विड फिनॉलची काय आहे, ही आयडेंटिफिकेशन टेस्ट आहे. ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग द केमिकल प्रॉपर्टी. सो देर आर 2 केमिकल प्रॉपर्टी फॉर लिक्विड फिनॉल. ओके, फर्स्ट वन, when liquid phenol is treated with bromine water then it get converted into tribromophenol. Then second chemical property is that if we add ferric chloride solution in liquid phenol then it produces violet color. Okay, so these 2 are the chemical property of liquid phenol. And then next is storage condition. Storage condition काय आहे लिक्विड फिनॉलची. So it is stored in tightly closed and light resistant container. लिक्विड फिनॉलसाठी कंटेनर कसा पाहिजे, एक तर तो टाईटली क्लोज असला पाहिजे आणि दुसरं लाईटला रेजिस्टंट असणारा कंटेनर असला पाहिजे. सो इट इज स्टोअर इन tightly closed and light resistant container. Okay, so this is storage condition for liquid phenol. Then important part is the uses of liquid phenol. Liquid phenol चे uses काय आहेत. So first use is that 0.2 to 1% म्हणजे 0.2 ते 1% aqueous solution. So 0.2 to 1% aqueous solution ऑफ लिक्विड फिनॉल. लिक्विड फिनॉलचं 0.2 ते 1% ॲक्वियस सोल्युशन युजेस कशासाठी यूज केलं जातं, फॉर ड्रेसिंग ऑफ मायनर वुंड्स, छोट्या छोट्या ज्या जखमा आहेत त्याच्यासाठी, अँड ॲज अ अँटीप्रुरायटिक. ओके, ॲज अ अँटीप्रुरायटिक इन फिनॉलेटेड कॅलामाइन ऑइंटमेंट. अँटीप्रुरायटिक मीन्स व्हॉट इज मीन अँटीप्रुरायटिक विच प्रिव्हेंट द फॉर्मेशन ऑफ हेअर. हेअर फॉर्मेशन काय करतं, प्रिव्हेंट करतं. अशा फिनॉलेटेड कॅलामाइन ऑइंटमेंट, कॅलामाइन ऑइंटमेंटमध्ये लिक्विड फिनॉल काय केलं जातं, यूज केलं जातं. तर फर्स्ट यूज काय आहे, 0.2 to 1% ॲक्वियस सोल्युशन ऑफ फिनॉल इज यूज फॉर ड्रेसिंग ऑफ मायनर वुंड्स अँड antipruritic 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 in phenolated calamine ointment. Okay, so this is the first use of liquid phenol. Then second, it is used as an antiseptic and analgesic in mouth ulcer and tonsillitis. Mouth ulcer म्हणजे काय, की ज्याला आपण म्हणतो तोंड येणं. Okay, and tonsillitis means what,
टॉन्सिलचं स्वेलिंग, टॉन्सिल ज्याला सुचतात ते. सो या तोंड येणं, माउथ अल्सर आणि टॉन्सिलायटिस याच्यामध्ये लिक्विड फिनॉल अँटीसेप्टिक आणि ॲनाल्जेसिक म्हणून काय होतं. ॲनाल्जेसिक म्हणजे काय, विच रिड्युसेस पेन. ओके, पेन जे आहे, पेन आणि इन्फ्लामेशन रिड्यूस करतं. सो इट इज ॲक्ट ॲज अ अँटीसेप्टिक अँड ॲनाल्जेसिक. सो सेकंड यूज ऑफ लिक्विड फिनॉल इज दॅट इट इज यूज ॲज अ अँटीसेप्टिक. इट इज यूज ॲज अ अँटीसेप्टिक अँड analgesic in mouth ulcer and tonsillitis. Okay, the next use that it is used in treatment of boils in ears. Boils in ears means what, आपल्या कानामध्ये काही वेळेला इन्फेक्शन होतं. ओके, काय होतं, जर वेळच्या वेळी जर आपण तो आपला जो इयर आहे, कान आहे, तो क्लीन केला नाही तर आतमध्ये इन्फेक्शन होतं. सो बॉइल्स मीन्स वॉट, देर इज फॉर्मेशन ऑफ राऊंड शेप स्वेलिंग, ज्याला आपण म्हणतो पुरळ येणं. पण हा पुरळ काय येतो, मोठा येतो, अगदी जसं मुरम कसं येतं आपलं, तशा पद्धतीचा जाड्या कलरचा पुरळ आपल्या कानामध्ये येतो. ओके, बॉइल्स त्याला म्हटलं जातं बॉइल्स इन एअर. अशा जाड मच्छर चावल्यानंतर जशी कशी फोड येते आपल्याला, बऱ्यापैकी त्या साईजच्या फोडी आतमध्ये कानामध्ये येतात ड्यू टू इनप्रॉपर क्लिनिंग ऑफ इयर्स. त्याला म्हटलं जातं बॉइल्स इन इयर. सो अशा या ट्रीटमेंट, अशा कंडिशनला ट्रीटमेंट म्हणून लिक्विड फिनॉल काय केलं जातं, क्लिनिंग करण्यासाठी यूज केलं जातं. सो इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ बॉइल्स इन इयर्स. ओके, द नेक्स्ट लिक्विड फिनॉल इज यूज ॲज अ ॲनाल्जेसिक फॉर सेन्सिटिव्ह डेंटाईन. ओके, इट इज यूज ॲज अ ॲनाल्जेसिक. आधी ॲनाल्जेसिक म्हणून कुठं यूज केला होता आपण, माउथ अल्सर आणि टॉन्सिलायटिसमध्ये. आणखी दुसऱ्या ठिकाणी ॲनाल्जेसिक म्हणून कुठे यूज केला जातो त्याला, इट इज यूज ॲज अ ॲनाल्जेसिक फॉर सेन्सिटिव्ह डेंटाईन. सेन्सिटिव्ह डेंटाईनसाठी तो काय केला जातो, सेन्सिटिव्ह डेंटाईन म्हणजे काय, डेंटाईन म्हणजे काय, जे टीथचे पार्ट तुम्हाला सांगितले होते. ओके, सो डेंटाईन म्हणजे काय, ज्याच्यामध्ये पल्प असतो. एक पल्प म्हणजे काय, सेमी सॉलिड फ्लुइड असतं आपल्या दाताच्या आतमध्ये इनर साईडला अगदी. आणि ते जर डेंटाईन डॅमेज झालं तर आपण जेव्हा थंड किंवा गरम दोन प्रकारचं सेन्सेशन जाणवतं काही लोकांमध्ये. काही लोकांना असतं की अति थंड खाल्लं की त्यांच्या दातांमधून अशा झिंझिण्या येतात. ओके, किंवा काही लोकांमध्ये गरम खाल्लं तर दातांमधून काय येतात, झिंझिण्या येतात. हे प्रॉब्लेम का होतात, ड्यू टू सेन्सिटिव्हिटी ऑफ डेंटाईन. आणि अशी सेन्सिटिव्हिटीचा प्रॉब्लेम झाला तर त्याच्या ट्रीटमेंटमध्ये काय यूज केलं जातं, लिक्विड फिनॉल यूज केलं जातं. सो दिस लिक्विड फिनॉल इज यूज ॲज अ ॲनाल्जेसिक इन ट्रीटमेंट ऑफ सेन्सिटिव्ह डेंटाईन. ओके, देन लास्ट यूज इज दॅट इट इज यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम इचिंग. इट इज यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम इचिंग. इचिंग म्हणजे काय, मे बी सुपरफेशियल स्किन जी आहे आपली त्वचा, त्याच्यावरती असं खाज येण्यासारखं, म्हणजे जळजळण्यासारखं वाटणं आणि खाज येणं. सो इट इज यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम इचिंग. सो दीज आर द 5 युजेस. पहिला युजेस काय होता, 0.2 to 1% aqueous solution. 0.2 to 1% aqueous solution is used, कशासाठी यूज केलं जातं, फॉर ड्रेसिंग ऑफ मायनर वुंड्स अँड ॲज अ अँटीप्युरायटिक इन फिनॉलेटेड कॅलामाइन ऑइंटमेंट. अँड ॲज अ अँटीप्युरायटिक इन फिनॉलेटेड कॅलामाइन ऑइंटमेंट. Then second, it is used as an antiseptic. It is used as a antiseptic and analgesic in mouth ulcer and tonsillitis. Then third one, it is used in treatment of boils in ear. Ear मध्ये boils येतात त्याच्यासाठी. Fourth one, liquid phenol is used as analgesic for सेन्सिटिव्ह डेंटाईन. कशासाठी, सेन्सिटिव्ह डेंटाईनसाठी ॲनाल्जेसिक म्हणून काय केला जातो, यूज केला जातो. देन लास्ट वन, इट इज यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम इचिंग. इचिंगपासून रिलीफ मिळावं म्हणून त्याला काय केलं जातं, यूज केलं जातं. देन व्हॉट आर द मार्केटेड प्रिपरेशन. लिक्विड फिनॉलची मार्केटेड प्रिपरेशन काय आहेत, ज्यांचं मेडिकल आहे त्यांनी तुम्ही बघितलं असेल. जी काय आता मार्केटेड प्रिपरेशन आहेत, फिनेल ज्याला आपण म्हणतो, डिसइन्फेक्टंट करण्यासाठी वापरतो, त्याच्या सगळ्यामध्ये काय असतं, लिक्विड फिनॉल असतो इन द फॉर्म ऑफ
फिनाईल. ओके, त्या फिनॉलला एक मिथाईल ग्रुप अटॅच करून. ओके, सो देअर आर सम मार्केटेड प्रिपरेशन विच कंटेन प्रॉपर फिनॉल. फिनाईल नाही त्याच्यामध्ये काय प्रॉपर फिनॉल आहे, ती म्हणजे कॅरोलिना. फर्स्ट वन इज द कॅरोलिना अँड सेकंड वन इज द कार्बोशिल्ड. ओके, कॅरोलिना अँड कार्बोशिल्ड. ओके, सो देअर आर टू मार्केटेड प्रिपरेशन दॅट आर कॅरोलिना अँड कार्बोशिल्ड. कॅरोलिना अँड कार्बोशिल्ड. Okay, so these are the marketed preparation of liquid phenol. So this is regarding the liquid phenol. स्ट्रक्चर बघितलं, बेन्झिनला OH ग्रुप अटॅच झाला की त्याचं कन्व्हर्जन फिनॉलमध्ये होतं. फिनॉलला दुसरं नाव काय आहे, कार्बोलिक ॲसिड, आणि त्याचे आपण काय बघितलेले आहेत, व्हेरियस युजेस बघितलेले आहेत. सो नेक्स्ट अँड लास्ट कंपाऊंड फ्रॉम दिस चॅप्टर इज नायट्रोफिरांटाईन. ओके, नायट्रोफिरांटाईन और नायट्रोफिराझोन. सो नेम ऑफ द कंपाऊंड इज नायट्रोफिरॅनटॉईन. सो याच्यामध्ये काय असणार, एक नायट्रो ग्रुप असणार आणि फिरान रिंग असणार. ओके, फिरान रिंग असणार. ओके, सो नायट्रोफिरांटाईन ॲज स्ट्रक्चर इज इंडिकेटेड. सो दिस कंटेन 2 5 member ring. Okay, 2 5 member ring. One of this is इमिडाझोलिडिन रिंग अँड वन ऑफ दिस इज फ्युरान रिंग. इकडे जी ऑक्सिजन आहे तिला दुसरा कॉमन नेम काय आहे, ती भले ऑक्सॅझोल असेल पण तिला दुसरं कॉमन नेम काय आहे, फ्युरान. आणि इकडची जी NH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O वाली रिंग आहे ती कोणती आहे, इमिडाझोलिड आयोन आहे. ओके, ती रिंग कोणती आहे, इमिडाझोलिड आयोन आहे. सो दिस कंपाऊंड कंटेन फ्युरान अँड इमिडाझोलिडाईन. इमिडाझोलिडाईन 2,4 डायोन. ओके, अँड अझोमिथाईन ग्रुप. अझोमिथाईन ग्रुप म्हणजे कोणता, हे स्ट्रक्चर तुम्हाला दिसतं, याच्यात 2 रिंग आहेत. कोणत्या 2 रिंग आहेत, जिला NO2 ग्रुप अटॅच झाला आहे ती कोणती, नायट्रोफ्युरान रिंग और नायट्रोफ्युरान रिंग. देन इकडे जी NH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O आहे ती कोणती रिंग आहे, इमिडाझोलिडिन 2,4 डायोन. आणि तिसरं कंपाऊंड कोणता आहे याच्यामध्ये, अझोमिथाईन ग्रुप. अझोमिथाईन ग्रुप कोणता, CH डबल बॉन्ड N. मध्ये या 2 रिंगना जॉईन करणारा जो मधला ग्रुप आहे CH डबल बॉन्ड N, तो कोणता आहे, अझोमिथाईन ग्रुप. अँड antibacterial activity is depend on this nitro group, NO2 group and azomethane, that is CH double bond N, azomethane group. अँटीबॅक्टेरियल ॲक्टिव्हिटी आहे या नायट्रोफिरांटाईनची, ती कोणावर डिपेंड आहे, या 2 ग्रुपवर. कोणत्या, नायट्रो अँड अझोमिथाईन ग्रुप. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर. IUPAC name is not asked in exam and not is important, but we see what is IUPAC name. IUPAC name काय आहे त्याचं, 5 नायट्रो. कारण काय, 5व्या पोझिशनला नायट्रो ग्रुप आहे. इकडे फ्युरान रिंगमध्ये ऑक्सिजनला पहिला नंबर, CH ग्रुप जिथे अटॅच झाला आहे त्याला दुसरा, तिसरा, चौथा आणि नायट्रोजनला 5वा. 2 फ्युराईल का, कारण ही फ्युरान रिंग आहे आणि त्याच्या दुसऱ्या पोझिशनला CH अटॅच झाला आहे. सो 2 फ्युराईल. मिथिलिन, CH ग्रुप कोणता आहे, मिथिलिन. CH म्हणजे मिथिलिन. N अमायनो. इमिडाझोलिडाईनमध्ये, इमिडाझोलिडिडायोनमध्ये काय आहे, कुठल्या पोझिशनला ऑक्सिजन अटॅच झालेले आहेत, नायट्रोजनचा पहिला, ऑक्सिजन दुसरा, NH तिसरा आणि हा ऑक्सिजन चौथा. सो 2,4 डायोन. ओके, so IUPAC name is not important and not asked in exam. Structure also not asked in exam. Okay, so for your understanding and sake of information, I can put the structure on screen. So this is regarding the nitrofurantoin. Nitrofurantoin ची antibacterial activity कशावर डिपेंड असते, the antibacterial activities depend on antibacterial activity. जर क्वेश्चन आला, the antibacterial activity of nitrofurantoin, antibacterial activity of nitrofurantoin is depend on which group. nitrofurantoin ची antibacterial activity कशावर डिपेंड असते, काय लिहिणार तुम्ही, the antibacterial activity of nitrofurantoin is depend on 2 group, that is nitro NO2 and azomethane group, that is CH double bond N. या 2 ग्रुपवरती या कंपाऊंडची अँटीबॅक्टेरियल ॲक्टिव्हिटी डिपेंड असते. ओके, देन वी सी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नायट्रोफिरांटाईन. या नायट्रोफिरांटाईनच्या फिजिकल प्रॉपर्टी काय आहेत.
Okay, so first physical property is that it is odorless. First physical property is that it is occur as yellow crystalline powder. Okay, सो क्रिस्टलाइन इन नेचर असतो आणि त्याचा कलर कसा असतो, येलो कलरचा असतो. सो दिस नायट्रोफिरंटाइन फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज ऑकर ॲज येलो क्रिस्टलाइन पावडर. देन सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज ओडरलेस. कंपाऊंड कसा आहे, ओडरलेस आहे. देन थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज बिटर इन टेस्ट. टेस्ट कशी आहे त्याची, बिटर आहे, कडू आहे नायट्रोफिरंटाइनची टेस्ट. सो इट इज बिटर इन टेस्ट. देन फोर्थ वन, इट इज स्लाइटली सोल्युबल इन वॉटर. वॉटरमध्ये काही प्रमाणात हा काय आहे, सोल्युबल आहे. सो इट इज स्लाइटली सोल्युबल इन वॉटर अँड अल्कोहोल. वॉटर आणि अल्कोहोलमध्ये काही प्रमाणात सोल्युबल आहे. इनसोल्युबल इन इथर अँड क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म आणि इथरमध्ये तो काय आहे, इनसोल्युबल आहे. अँड सोल्युबल इन डायमिथाइल फॉर्मामाइड. डायमिथाइल फॉर्मामाइडमध्ये का तो काय आहे, सोल्युबल आहे. सो देर आर 4 फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नायट्रोफिरंटाइन. फर्स्ट इज इट इज येलो कलर क्रिस्टलाइन पाउडर. ओके, सेकंड वन, इट इज odorless. Third one, it has bitter taste. And fourth one, slightly soluble in water and alcohol, insoluble in ether and chloroform, soluble in dimethyl formamide. Okay, so these are the physical property of nitrofurantoin. Then next, that is storage condition for nitrofurantoin. Storage condition काय आहे नायट्रोफिरंटाइनची. सो इट इज अफेक्टेड बाय लाईट. लाईटनी तो काय होतो, अफेक्ट होतो. हेन्स इट इज स्टोअर इन. कशा कंटेनरमध्ये स्टोअर करायचं आहे लक्ष द्या. इट इज स्टोअर इन टाईटली क्लोज लाईट रेजिस्टंट कंटेनर. टाईटली क्लोज लाईट रेजिस्टंट कंटेनर ॲट टेम्परेचर. कुठल्या टेम्परेचरला, नॉट एक्सिडिंग दॅन 25 डिग्री सेल्सिअस. 25 डिग्री 25 डिग्री सेल्सिअसपेक्षा जास्त टेम्परेचरला याला काय करायचं नाही, स्टोअर करायचा नाही. सो इट इज स्टोरेज कंडिशन काय आहे, इट इज अफेक्टेड बाय लाईट अँड हेन्स इट इज स्टोअर इन टाईटली क्लोज लाईट रेजिस्टंट कंटेनर. टाईटली क्लोज लाईट रेजिस्टंट कंटेनरमध्ये स्टोअर करायचं आहे ॲट अ टेम्परेचर नॉट एक्सिडिंग 25 डिग्री सेल्सिअस. 25 डिग्री सेल्सिअसपेक्षा टेम्परेचर जास्त असलं नाही पाहिजे. ओके, सो दिस इज द स्टोरेज कंडिशन फॉर नायट्रोफिरंटाइन. देन युजेस ऑफ नायट्रोफिरंटाइन. युजेस काय आहेत नायट्रोफिरंटाइनचे, इट इज यूज इन ऑइंटमेंट, सोल्युशन अँड सपोजिटरी. ऑइंटमेंट, सोल्युशन अँड सपोजिटरी अशा फार्मास्युटिकल प्रिपरेशनमध्ये नायट्रोफिरंटाइन काय केला जातो, यूज केला जातो. द नेक्स्ट, इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ युरिनरी ट्रॅक इन्फेक्शन, दॅट इज UTI, युरिनरी ट्रॅक इन्फेक्शन. सो इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ युरिनरी ट्रॅक इन्फेक्शन. ओके, देन थर्ड वन, इट इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सनबर्न. ओके, सनबर्न म्हणजे काय, त्याला सनबर्न म्हणजे काय की आपली अतिउष्णतेमुळे किंवा अति उन्हाळ्यामध्ये स्किन काय होते, डॅमेज होते, जळल्यासारखी होते, जिथे टेम्परेचर जास्त असतं तिथे, त्याला म्हटलं जातं सनबर्न. सो इट इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ सनबर्न. देन क्लिनिंग ऑफ वुंड्स, जखमा क्लीन करण्यासाठी. अँड देन इन ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर्स. Okay, so there are 3 uses. First one, it is used in ointment, suppository and solutions. Second one, it is used in treatment of urinary tract infection. Urinary tract infection मध्ये यूज केला जातो. And third one, it is used for treatment of skin burn, cleaning of wounds and ulcers. Ulcers क्लीन करण्यासाठी यूज केला जातो. सो these are the uses of नायट्रोफिरंटाइन. देन मार्केटेड प्रिपरेशन काय आहेत नायट्रोफिरंटाइनची. सो देर आर टॅबलेट प्रेझेंट, दॅट इज मार्टिफर टॅबलेट विच कंटेन नायट्रोफिरंटाइन. ओके, सो मार्केटेड प्रिपरेशन martifer tablet and macrobid tablet. So both tablet contain
100 mg nitrofurantoin. Okay, so Martifer tablet and Macrobid tablet. So these are two marketed preparation. So these are two marketed preparation for nitrofurantoin. Which one? Martifer tablet, Martifer, MARTIFUR, Martifer tablet, which contain 100 mg nitrofurantoin, and second preparation is Macrobid, MACRO capital BID, Macrobid tablet, which is again contain 100 mg nitrofurantoin. Okay, so these are the brand name, or we called as a marketed preparation for nitrofurantoin tablet. So here we end up with our first chapter, that is antiseptic and disinfectant. Okay, so this is the last compound in this chapter. So there are so many compound we studied, but in exam only two structure are asked from this compound, this chapter, that is कोणती? प्रोफ्लेविन आणि क्लोरोक्रेसॉल. मी तुम्हाला सांगितलं होतं प्रोफ्लेविन आणि क्लोरोक्रेसॉलचे स्ट्रक्चर काय केले जातात, विचारली जातात. आयुपॅक नेमसुद्धा प्रोफ्लेविन आणि क्लोरोक्रेसॉलचंच विचारलं जातं. फिजिकल प्रॉपर्टी, युजेस, स्टोरेज कंडिशन कोणाचंही विचारतील, पण स्ट्रक्चर याच दोन कंपाऊंड, स्ट्रक्चर आणि आयुपॅक, प्रोफ्लेविन आणि क्लोरोक्रेसॉलचं. सो चॅप्टरमध्ये काय काय बघितलं होतं आपण? अँटीसेप्टिक म्हणजे काय आणि डिसइन्फेक्टंट म्हणजे काय. व्हॉट आर अँटीसेप्टिक अँड डिसइन्फेक्टंट? जस्ट वी ट्राय शॉर्ट रिव्ह्यू. डिफाइन अँटीसेप्टिक अँड डिसइन्फेक्टंट. हाऊ कॅन वी डिफाइन? अँटीसेप्टिक अँड डिसइन्फेक्टंट आर chemical agent which are employed to destroy or inhibit the growth of pathogenic microorganism. Antiseptic are applied on living tissue while disinfectant are used on inanimate or non-living object. Okay, so these are the defined antiseptic and disinfectant. Then we see the classification. There are total 7 types. First one, alcohol and aldehyde. Second, halogen compounds. Second is the halogen compound. Third one, phenol and related compound. Fourth one, mercury compounds. Fifth one, dyes. Sixth one, surface active agent. Seventh one, miscellaneous agent. ओके, आणि त्याची एक्झाम्पल लिहायचे आहेत तुम्हाला. त्याच्यानंतर मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन बघितल्या होत्या 3. ओके, ऑक्सिडेशन, कोॲग्युलेशन अँड डिटर्जंट लाईक ॲक्शन. त्याच्यानंतर आपण बघितलं होतं प्रोफ्लेविन. सो दिस इज द स्ट्रक्चर, 3 बेन्झीन रिंग्स. सो बेसिक रिंग फॉर प्रोफ्लेविन इज ॲक्रिडिन. तिसऱ्या आणि 6व्या पोझिशनला अमाइन आहे, बेसिक रिंग ॲक्रिडिन आहे. सो इट इज 3,6 डाय अमायनो ॲक्रिडिन. हे काय आहे? 3,6 डाय अमायनो काय आहे? ॲक्रिडिन आहे. त्याची ब्रँड नेमसुद्धा बघितली होती. त्याच्यानंतर आपण बघितलं होतं ते कंपाऊंड म्हणजे बेन्झा अल्कोनियम क्लोराईड. ओके, बेन्झा अल्कोनियम क्लोराईड बघितलेलं होतं. त्याच्यानंतर कंपाऊंड बघितलं होतं ते सेट्रिमाइड. ओके, सेट्रिमाइडचं स्ट्रक्चर, देन त्याची सगळी मोनोग्राफ आपण बघितलेला होता. देन आपण बघितलं होतं ते क्लोरोक्रेसॉल. ओके, इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट स्ट्रक्चर. बेन्झीन रिंग, at first position OH group, third position methyl, fourth position chlorine. Hence IUPAC name is 4-chloro-3-methyl phenol, कारण बेसिक रिंग कोणती आहे याची? फिनॉल आहे. त्याच्यानंतर त्याचं सगळं काय बघितलेलं होतं आपण? मोनोग्राफ बघितलेला होता. याच्यावरती तुम्हाला रिझन सांगितली होती काय? अँटीबॅक्टेरियल ॲक्टिव्हिटी इन्क्रीज का होते क्लोरोक्रेसॉलची? बिकॉज इट इज सबस्टिट्यूटेड फिनॉल इन विच methyl group at 3rd position and chlorine group at 4th position is present, and this methyl group and chlorine group increase the antibacterial activity of chlorocresol. Okay, then why chlorocresol is less water soluble or water solubility of chlorocresol is reduced? का reduce होते त्याची water solubility? Because this chlorocresol is substituted phenol in which methyl group and chloro group is substituted at 3rd and 4th position respectively. Due to this methyl and chloro group, antibacterial activity is increased, but disadvantage is that its water solubility get reduced. Okay, then we see next compound, that is chlorxylene.
कुठलं कंपाऊंड बघितलेलं होतं आपण? क्लोरझायलिन कंपाऊंड. दिस इज स्ट्रक्चर. डिफरन्स काय क्लोरझायलिन कंपाऊंड आणि क्लोरोक्रेसॉलमध्ये? तर क्लोरझायलिनमध्ये 5व्या पोझिशनला मिथाईल ग्रुप असतो, तोच मिथाईल ग्रुप क्लोरोक्रेसॉलमध्ये अब्सेंट असतो. बाकी सगळं स्ट्रक्चर सेम आहे. देन वन ऑफ द फेमस मार्केटेड प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोझायलिन इज डेटॉल. देन वी सी what we see methanol, that is formaldehyde solution. ओके, त्याच्यानंतर आपण काय बघितलेलं होतं? फॉर्माल्डिहाइड सोल्युशन बघितलेलं होतं, त्याची मार्केटेड प्रिपरेशन. त्याच्यानंतर हेक्झाक्लोरोफिन बघितला होता. हेक्झाक्लोरोफिन कोणत्या pHला ॲक्टिव्ह होतं? pH 5 to 6. त्याच्यानंतर त्याची वॉटर सोल्युबिलिटी लेस असते किंवा हेक्झाक्लोरोफिन वॉटर इनसोल्युबल असतो. का? तर हेक्झाक्लोरोफिन इज बायफिनॉलिक कंपाऊंड and it contain 6 chlorine in their ring structure, and due to higher chlorine content it is less water soluble. then त्याचं मार्केटेड प्रिपरेशन होतं हिसोहेक्स. त्याच्यानंतर आता आपण लिक्विड फिनॉल बघितला. लिक्विड फिनॉल बेन्झिन रिंगला वरती OH ग्रुप अटॅच आहे. लिक्विड फिनॉल कसा बनवतात? पावडर मेल्ट करायची वॉटर बाथवरती आणि आपल्या हव्या त्या प्रमाणात वॉटर ॲड करायचं. लिक्विड फिनॉलला दुसरं नाव काय आहे? कार्बोलिक ॲसिड. त्यानंतर त्याचे युजेस बघितले होते. त्यानंतर आता बघितला तो नायट्रोफिरॅन्टाईन. ओके, सो नायट्रोफिरॅन्टाईनमध्ये कोणते 3 ग्रुप प्रेझेंट असतात? चार ग्रुप प्रेझेंट असतात. एक नायट्रो ग्रुप, त्याच्यानंतर फिरान रिंग, त्याच्यानंतर अझोमिथाईन ग्रुप. नायट्रो ग्रुप म्हणजे NO2 दिसतोय. फ्युरान रिंग जी त्याला ऑक्सिजन असलेली 5 मेंबर रिंग. त्याच्यानंतर अझोमिथाईन ग्रुप CH डबल बॉन्ड N वाला. त्याच्यानंतर इमिडाझोलिडाईन 2,4 डायोन म्हणजे इकडची रिंग N डबल बॉन्ड O NH डबल बॉन्ड O ही 5 मेंबरवाली रिंग. सो अँटीबॅक्टेरियल विच 2 ग्रुप आर इसेन्शियल फॉर अँटीबॅक्टेरियल ॲक्टिव्हिटी ऑफ नायट्रोफिरॅन्टाईन. नायट्रोफिरॅन्टाईनच्या अँटीबॅक्टेरियल ॲक्टिव्हिटीसाठी कोणते 2 ग्रुप गरजेचे असतात? that is nitro group and azomethine, that is CH double bond N group. So this is regarding the nitrofurantyne compound. So by this we end up with our first chapter, that is antiseptic and disinfectant. काही समजलं नसेल, काही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही पर्सनली मला मेसेज टाकून विचारू शकता, आपण ते सॉल्व करूया. ओके, सो केअरफुली नोट्स देईन त्या रीड करा. त्याच्यामधली रिझन्स स्ट्रक्चर्स दोनच आहेत ते प्रॅक्टिस करा. त्याचा IUPAC नेमसुद्धा प्रॅक्टिस करा. ओके, सो थँक्यू. हॅपी लर्निंग. थँक्यू व्हेरी मच. स्टे हॅपी, स्टे हेल्दी. थँक्यू.